नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यालय यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 ની અંદર सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण नंबर 4 नवा प्रकरण की शुरुआत करी, जेमां भारतनी राष्ट्रीय चळवळो कोने कहेवाय अने भारतनी राष्ट्रीय चळवळ एटले शुं। तो आपणे जाणीए के भारतनी अंदर अंग्रेजोए पोतानो पग बेसारो कर्यो हतो अने भारतनी अंदर ते लोको ये पोतानी राजकीय सत्ता दाखल करी हती। हवे तेना राजकीय सत्तामांथी मुक्त थवा माटे भारते एक थई अने जे राष्ट्रने मुक्त करवा माटे थई जे लड़त आपी एटले भारतनी राष्ट्रीय चळवळो, बराबर। तो हवे आ प्रकरणनी अंदर आपणे जोई तो भारतना वसवाट दरमियान आपणे जाणीए के ईस्वीसन 1608 में अंग्रेजों भारत में दाखल थया, बराबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। हवे ईस्ट इंडिया कंपनी जे है ये मात्र व्यापार करवा माटे थईने भारत में आया था। शुं लेवा आया था? मात्र व्यापार करवो। 1608 में एने भारतनी अंदर व्यापार करवानी परवानगी मळी एटले ब्रिटिशरो भारतनी राजकीय परिस्थितिथी परिचित थया। कारण के आपणे जाणीए आपणे कोईपण प्रांतनी अंदर कोईपण विस्तारनी अंदर लांबा समय सुधी रही एटले आपणे यानी परिस्थितिथी यानी भौगोलिक परिस्थिति होय के यानी राजकीय परिस्थिति होय एमनी રહેણી કહેણી होय एनाथी आपणे परिचित थईए। आया पण एवुं बन्युं, अंग्रेजोए भारतनी अंदर राजकीय परिस्थिति हती ए राजकीय परिस्थितिथी वाकेफ बन्या कि भाई भारतनी राजकीय परिस्थिति केवी है। तो भारतनी राजकीय खटपटो और आंतरिक नबळाईओनो लाभ आ अंग्रेजोए उठायो। कारण के आपणे जाणीए कि भारतनी अंदर ए समये राजाशाही हती अने आपणा जे राजाओ हता ए अंदरो अंदर एकाबीजा सामे लड़ाईओ करता, एकाबीजा सामे युद्धो करता, एकाबीजाने शुं कहेवाय के हरावाना प्रयत्नो करता। एटले आ आपणी राजकीय खटपटो चालू थती हती अने आपणी आंतरिक नबळाईओ जे हती ए अंग्रेजो सामे सती थई। हवे आ आपणी खटपटो अने आंतरिक नबळाईओनो लाभ जे है ए आ ब्रिटिशमांथी आवेला अंग्रेजोए आनो फायदो उठायो। एमणे विचार्युं कि आपणे भारतनी अंदर मात्र व्यापार करवा जाया है, जो भारतनी आवी राजकीय नबळाई है तो केम आपणे व्यापारनी जग्याए आपणे भारतने अंदर अपनी राजकीय परिस्थिति राजकीय जे बाबत है ए स्थापित है तो आपणे ज भारत पर राज करी तो आवुं विचार्युं एमणे। एटले एमणे आनो लाभ लीधो, भारतनी आंतरिक नबळाईनो, राजाओनी आंतरिक नबळाईओनो लाभ लीधो अने ईस्ट इंडिया कंपनीए आपणे जाणीए ईस्वीसन 1757 में बंगाळनी अंदरथी पग पेसारो कर्यो। भारतनी राजकीय परिस्थिति में तमे आगळ भणी गया हो। ईस्वीसन 1757 में बंगाळनो नवाब सिराजुद्दीन दौला प्लासीનું युद्ध, बराबर। आ प्लासीना युद्ध में बंगाळना नवाबनी हार थई, सिराजुद्दीन दौलानु शुं कहेवाय के हार थई अने 1757 थी अंग्रेजोए भारतनी अंदर राजकीय परिस्थिति में पोतानो पग बेसारो कर्यो अने अंग्रेजो जे है ये भारतनी अंदर पोते प्रथम वखत 1757 अंदर बंगाळ द्वारा भारतनी अंदर शुं कहेवाय के पोतानी राजकीय सत्ता स्थापवामां महद अंशे सफल थया। अहींयाथी आपणे जोईए तो भारतनी उल्टी गिनती शरू थई। कारण के भले राजा महाराजाओ अंदरो अंदर बाजता था, अंदरो अंदर झगड़ता था, पण भारत जे है ये समये पण समृद्ध हतो। पण जेवो अंग्रेजोनो पग बेसारो थयो बंगाळथी एटले आपणे जाणीए 1757 में बंगाळ में अने 1764 में बक्सरना युद्ध थी अंग्रेजोए भारतनी अंदर
સંપૂર્ણપણે આપણે કહી શકાય કે સીધી રીતે એમને પોતાની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સત્તા સ્થાપી દીધી। હવે 1757થી આપણે શરૂ કરી તો 1857 સુધી 1857ની અંદર આપણે જાણીએ કે અંગ્રેજો સામેનો રોષ, એની સામેનો પ્રજાનો આક્રોશ, રાજકીય પરિસ્થિતિ, સામાજિક ધાર્મિક પરિસ્થિતિ, આ બધાના કારણે ભારતની અંદરથી એક શું કહેવાય કે બળવો ઊભો થયો, સંગ્રામ ઊભો થયો, અંગ્રેજોનો વિરોધ ઊભો થયો। આના કારણે 1857ના સંગ્રામ સુધીના 100 વર્ષમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ, યાદ રાખજો મિત્રો, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારતની અંદર 100 વર્ષની અંદર ભારતના મોટા ભાગના જે વિસ્તારો હતા, વિસ્તારોની અંદર તેને પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી દીધું, પોતાની રાજકીય સત્તા સ્થાપી દીધી। હવે આ પરિસ્થિતિ થયો એટલે અંગ્રેજોએ પોતાનું રાજકીય પરિસ્થિતિ સ્થાપી એટલે અંગ્રેજોએ પોતાનું મજબૂત વહીવટી માળખું ભારતમાં દાખલ કર્યું। શું કર્યું? મજબૂત વહીવટી માળખું। કારણ કે જો વહીવટી માળખામાં જ ગાબડા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આપણા રાજાઓની જે દશા થઈ એ દશા અંગ્રેજોની પણ થાય, પણ એમને મજબૂત વહીવટી માળખાનો વિકાસ કર્યો અને ભારતની અંદર સમાન કાયદા, સમાન વહીવટી માળખાનો વિકાસ કર્યો। નવા કાયદાઓ ભારતની અંદર દાખલ કર્યા, એક સમાન કાયદાઓ, એક સમાન વહીવટ દરેક પ્રાંતની અંદર, એટલે ઇંગ્લેન્ડને વધારે લાભ થાય તેવા કાયદાઓ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારતમાં બનાવ્યા। કેવા? ઇંગ્લેન્ડને વધારે લાભ થાય, ભારતનું તો જે થવું એ થાય, કારણ કે ભારતનું તો એમને શોષણ જ કરવાનું હતું। એટલે સમૃદ્ધ ભારત જે હતું એ સમૃદ્ધ ભારતનું ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ 100 વર્ષના શાસનગાળા દરમિયાન આર્થિક શોષણ કર્યું અને ભારતને પાયમાલ કરી દીધું। એમાં આપણે જાણીએ કે ઘણી બધી મહેસૂલ નીતિઓ, એના આંકડા, કર, આ બધું ભારતની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું। પણ 1857માં વિપ્લવ થયો અને આ વિપ્લવ પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના શાસનનો અંત આવ્યો અને એની જગ્યાએ શું આવ્યું? બ્રિટિશ તાજનું શાસન। હવે જોઈએ આપણે કે ભાઈ 1857નો સંગ્રામમાં આપણને શું ફાયદો થયો? તો 1857નો સંગ્રામ જે છે એ આપણે જાણીએ કે રાજકીય અસંતોષથી, આર્થિક શોષણથી, ધાર્મિક અને સામાજિક પરિબળો, લશ્કરી પરિબળ જેવા પરિબળોના કારણે ઊભો થયો હતો। કારણ કે રાજકીય પરિબળ, અસંતોષ ભારતના રાજા મહારાજાઓમાં ઊભો થયો હતો। શું કામ? કારણ કે ભારતના જે રાજાઓ હતા, જે મહારાજાઓ હતા, એમની જમીન, એમના રાજ્યો, એમનો વહીવટ જે છે એ અંગ્રેજોએ પડાવી લીધો હતો। એવી જ રીતે આર્થિક રીતે જે જમીનદારો હતા એ જમીનદારો પાસેથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ એમની જમીન પડાવી લીધી હતી, એટલે આર્થિક શોષણ પણ ભારતનું વધારે થતું હતું। એવી જ રીતે સામાજિક અને ધાર્મિક બાબતોની અંદર પણ અંગ્રેજોએ નવા નવા કાયદાઓ અમલમાં મૂક્યા હતા। સતી પ્રથાઓ, બાળ વિધવા વિવાહ જેવા છે, એના કારણે પણ સમાજની અંદર, જે ધર્મની અંદર જે કેટલાક રૂઢિચુસ્તો હોય એમને આનો વિરોધ કર્યો। અને લશ્કરી પરિબળ, કારણ કે લશ્કરની અંદર જે અંગ્રેજો પોતે સૈન્ય રાખતા એની અંદર ભારતીય લશ્કરને આગળની હરોળમાં રાખવા, ઓછો પગાર આપવો, નીચેના પદો આપવા વગેરે કારણો જવાબદાર હતા। એટલે લશ્કરીની અંદર પણ શું કહેવાય કે અસંતોષ ઊભો થયો હતો અને તાત્કાલિક પરિબળ એ આવ્યું કે લશ્કરની અંદર અંગ્રેજોએ એનફિલ્ડ રાઇફલ દાખલ કરી અને આ એનફિલ્ડ રાઇફલ દાખલ કરી એટલે એમાં ગાય અને ડુક્કરની ચરબી જે છે એ ચરબીનો ઉલ્લેખ આ એનફિલ્ડ રાઇફલની કારતૂસમાં એનો સમાવેશ, અને આના કારણે ભારતીય સૈનિકોની અંદર બળવો જાગ્યો। જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો મંગળ પાંડે જે છે એ મંગળ પાંડે ભારતનો પ્રથમ શહીદ, એટલે કે ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ માં થયો, જેને
આ એનફિલ્ડ રાઇફલ વાપરવાની મનાઈ કરી અને અંગ્રેજો સામે તે પોતે શું કહેવાય કે થયો અને મંગળ પાંડે જે છે એ મંગળ પાંડે 1857નો પ્રથમ શહીદ બન્યો। હવે આ રીતે આપણે જોઈ તો 1857ની અંદર 1857ના સંગ્રામમાં નાના સાહેબ પેશવા જે પોતાની જાગીર પોતાનું પેન્શન જે 8 લાખનું જે સાલિયાનું વર્ષ દરમિયાન મળતું હતું એ અંગ્રેજોએ બંધ કરી દીધું। એટલે નાના સાહેબ પેશવા પણ 1857ના વિપ્લવમાં જોડાણા। તાત્યા ટોપે જે પોતાની વફાદારીના લીધે 1857ના સંગ્રામમાં જોડાણા। રાજા કુંવરસિંહ જેની બિહારની જાગીર જે હતી એ જાગીર રાજા કુંવરસિંહની અંગ્રેજો દ્વારા હડપ કરી લેવામાં આવી। એટલે 1857ના સંગ્રામની અંદર રાજા કુંવરસિંહ પણ જોડાણા। રાણી લક્ષ્મીબાઈ જે પોતાના ઝાંસીને બચાવવા માટે પોતાના દત્તક પુત્રને માટે થઈ અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ પણ 1857ના વિપ્લવમાં જોઈન્ટ થયા। તો બહાદુર શાહ જફર છેલ્લા મુગલ સમ્રાટ દિલ્હીની અંદર આ પણ વગેરે જે કેટલાક નેતાઓ હતા જે પ્રાંતીય નેતાઓ કેટલાક સૈનિકો આ બધા જે છે એ 1857ના વિપ્લવની અંદર જોડાણા। અને આપણે જાણીએ મિત્રો કે 1857ના વિપ્લવની અંદર આ બધા લોકો જે જોડાણા એમને ભારતનો પ્રથમ સ્વતંત્ર સંગ્રામ કહેવામાં આવે છે। કારણ કે પહેલી વખત ભારતની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના 100 વર્ષના શાસનમાં પહેલી વખત આવો કોઈ વિપ્લવ ભારતની અંદર થયો હતો। તો 1857ના ઘણા પરિણામો અને અસરો ઊભી થઈ। 1857ની અંદર વિપ્લવ થયો એટલે ઘણા પરિણામો અને ઘણી અસરો ઊભી થઈ, જેમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે હતી એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો શાસનનો ભારતની અંદરથી અંત આવ્યો અને એની જગ્યાએ શું થયું? બ્રિટિશ તાજ એટલે કે રાણી વિક્ટોરિયાનો ઢંઢેરો અને બ્રિટિશ તાજના શાસનની ભારતની અંદર શરૂઆત થઈ, જેમાં વહીવટી બાબત હોય, લશ્કરી બાબત હોય, સામાજિક ધાર્મિક નીતિમાં બદલાવ લાવવો પડ્યો અંગ્રેજોને પણ। કારણ કે હવે એમને ભારતની અંદર જો શાસન કરવું હોય, ભારતની અંદર રહેવું હોય તો એમને પણ જોયું કે 1857ની અંદર જે વિપ્લવ થયો એ વિપ્લવના કારણે વહીવટની અંદર, લશ્કરી બાબતોની અંદર અને સામાજિક ધાર્મિક બાબતોની અંદર એમને હસ્તક્ષેપ કરવાનું જે હતું એ એમને 1857ના વિપ્લવનું પરિણામ ભોગવી લીધું હતું। એટલે વહીવટી બાબતોની અંદર પણ ભારતીયોને એમને દાખલ કર્યા, લશ્કરી બાબતોની અંદર પણ શું કહેવાય કે સમાન પદો આપવાની શરૂઆત કરી અને સામાજિક ધાર્મિક નીતિઓમાં પણ અંગ્રેજોએ હસ્તક્ષેપ કરવાનું ઓછું કર્યું એમ। તો આમ 1857નો જે સંગ્રામ થયો એ સંગ્રામ આપણે જોઈએ તો એકંદરે નિષ્ફળ ગયો, તેનું પરિણામ આપણને ન મળ્યું। એટલે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને આપણે ભારતમાંથી અંગ્રેજોને કાયમ માટે થઈ અને વિદાય ન કરી શક્યા, પણ એના કેટલાક સારા પરિણામો પણ આવ્યા છે અને નિષ્ફળ જવા પાછળના જે કારણો હતા એ કારણો આપણે જોઈ તો 1857નો જે વિપ્લવ હતો એ સમય કરતાં વધારે જે સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો એ સમય કરતાં વહેલી શરૂઆત થઈ। અને આપણે જાણીએ કે અત્યારે જેવા શું કહેવાય કે એ સમયે 1857માં સાધનો નહોતા કે ભાઈ હાલો ગુજરાતમાં વિપ્લવ ચાલુ થઈ ગયો હોય તો મહારાષ્ટ્રમાં વિપ્લવ શરૂ કરો, આવું નહોતું। ઝડપથી ને સમાચાર નહોતા મળી શકતા, ટેલિવિઝન જેવા સાધનો નહોતા, એટલે 1857નો વિપ્લવ જે છે એની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ આ તારીખે જ 1857નો વિપ્લવની શરૂઆત કરવી, પણ મંગળ પાંડે દ્વારા આ વિપ્લવની શરૂઆત વહેલી થઈ જઈ અને જેમ જેમ ખબર પડતી જઈ એવી રીતે અંગ્રેજો આ વિપ્લવકારીઓને દબાવતા ગયા, પકડતા ગયા અને શું કહેવાય કે વિપ્લવ એમને દબવી દીધો। એટલે સમય કરતાં વહેલી શરૂઆત। પછી વિપ્લવકારીઓ પાસે ટાંચા સાધનો હતા, કારણ કે અંગ્રેજો પાસે
રાઇફલ્સો, ગન આ વગેરે હતું. જ્યારે આપણા પાસે આવા જે આધુનિક હથિયારો કહે એવા આધુનિક હથિયારો એ સમયે જે અંગ્રેજો પાસે હતા એવા આપણા પાસે નહોતા. એટલે આપણા આગળ ટાંચા સાધનો હતા. તેમજ યોગ્ય કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો અભાવ હતો. આ ઉપરના જે લોકો નાના સાહેબ પેશવા, તાત્યા ટોપે, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે બહાદુર શાહ જફર જે જોડાણા એ બધા કેવી રીતે જોડાણા હતા? પોતપોતાના પ્રાંત પૂરતા મર્યાદિત હતા. યોગ્ય નેતાગીરી નથી, કેન્દ્રીય નેતાગીરી નથી કે ભાઈ હાલો રાણી લક્ષ્મીબાઈ આખા સૈન્યનું શું કહેવાય કે નેતૃત્વ કરશે કે તાત્યા ટોપે પોતે આખા સૈન્યનું નેતૃત્વ કરશે. આવું નહોતું, પણ પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ બળવાની શરૂઆત થઈ હતી. એટલે કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો પણ અભાવ જોવા મળે છે. તેમજ આ જે બધા જોઈન્ટ થયા હતા 1857ના સંગ્રામમાં એ પોતપોતાના સ્વાર્થ માટે જોડાણા હતા. કારણ કે એ લોકો ભારત માટે થઈને નહીં, પણ કેવી રીતે પોતપોતાના સ્વાર્થ માટે. તાત્યા ટોપે હે તો પોતાના નાના સાહેબ પેશવા પોતાના પેન્શન માટે, કુંવરસિંહ હે તો પોતાની જાગીર માટે થઈને જોડાણા હતા. રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના જે હતી એ ભાવના આમનામાં ઓછી જોવા મળતી, પોતપોતાના સ્વાર્થ માટે. એટલે યોગ્ય નેતાગીરીનો અભાવ હતો, સ્વાર્થવૃત્તિ હતી વગેરે જેવી બાબતોના કારણે 1857નો વિપ્લવ જે રહ્યો એ આપણે ભારતની અંદર નિષ્ફળ ગયો. આ રીતે આપણે જોઈ તો 1857નો સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો, પણ ત્યાર પછી ભારતીય લોકો જે છે એ ભારતીય લોકોની અંદર રાષ્ટ્રીય ચળવળની ભાવના, જે રાષ્ટ્રવાદની જે ભાવના છે એ ભાવનાએ જન્મ લીધો. અને ત્યાર પછી આપણે જાણીએ કે માત્ર 90 વર્ષની અંદર એટલે કે 1947માં ભારતને સ્વતંત્રતા મળી ચૂકી હતી. એટલે આ રીતે આપણે જો એ સમયગાળા દરમિયાન વચ્ચે ઘણા બધા આંદોલનો થયા તે આપણે આ પાઠની અંદર જોવાના છે.